الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa, tanggal 3 Februari 2026 Miladiah, atau bersamaan tanggal 15 Sya'ban 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan solat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh muazin Al-Ustadz Kemas Ahmad Rifai, dan solat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da solat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Nabil bin Umar As-Segaf dengan pembahasan kitab Hayatus Sahabah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diwajibkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah untuk dapat dititipkan di tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbaukan kepada seluruh jamaah untuk melaksanakan niat itikaf ketika memasuki masjid, serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah solat asar secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام الله لمت السماوات والأرض وجعلنا من صالحين عليها. سووا صفوفكم فإن تشبه الصفوف تمام الصلاة. رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الناس الذي يخفي في الناس سورة الله وصلاة من الله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين.
الذين بسم الله الرحمن لا يحب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن إياك نعبد إلى الصراط صراط الذين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على أعوذ بك من السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله العظيم صلى الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الشريك قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الشريك قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الشريك قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وله الشريك قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وكل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وكل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك السلام حين ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضر عن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسبب العظيم لكل موجود صلاة تحبسنا بالقرآن وتفهم بالآيات وتحفظه العمل والنيات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أغننا بالعلم يزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للعالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الفاتحة بنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير خير عنهم عليه وفقنا الخير عنا عليه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan جامع هذه الأحاديث الإمام الشيخ محمد يوسف الكندهلوي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال دعوة الصحابة إلى الله ورسوله في القتال في عهد أبي بكر الصديق ووصية أبي بكر الأمراء بذلك أمر أبي بكر خالدا حين بعثه إلى المرتدين عن عروة ابن الزبير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر خالد ابن الوليد رضي الله عنهم حين بعثه إلى من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاية الإسلام ويبينهم بالذي لهم فيه وعليهم ويحرصوا على هداهم فمن أجابه من الناس كلهم أحمرهم وأسودهم كان يقبل ذلك منه بأنه إنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله فإذا أجاب المدعو إلى الإسلام وصدق إيمانه لم يكن عليه سبيل وكان الله هو حسيبه ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام ممن يرجع عنه أن يقتله. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam bab yang akan menceritakan bagaimana dakwahnya sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah medan pertempuran setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang barusan kita baca yaitu adalah wasiat
dari khalifah Nabi yang pertama, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kepada panglima besar yang beliau lantik, yang beliau tunjuk, yaitu Sayyiduna Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala an, untuk berdakwah, untuk mengajak kembali orang-orang yang murtad sejak setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca sejarah, ketika Nabi wafat, banyak dari kabilah-kabilah Arab yang murtad. Yang murtad ini, tentu yang murtad ini orang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam. Yang iman itu belum bersemayam di dalam hatinya. Makanya ketika ada Badui datang ke Nabi, amanna, Allah turunkan ayat, jangan katakan amanna, walakin qulu aslamna. Jangan kamu katakan kamu sudah beriman, belum mantap imanmu itu, tapi baru Islam. Jadi jangan kita bayangkan yang murtad setelah Nabi wafat, oh itu sahabat-sahabat yang puluhan tahun bersama Nabi. Tidak. Ini sejarah ini diselewengkan, dijadikan senjata oleh kelompok sesat dari selain kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menyesatkan sahabat-sahabat besar. Yang mereka pegang cuman sahabat, beberapa sahabat. Oh, sahabat itu semuanya murtad setelah Nabi wafat, kecuali Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Miqdad, Mu'ad. Hanya beberapa sahabat di mata mereka itu. Ini ada kelompok sesat seperti itu, kelompok yang jelas-jelas keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, melenceng sangat jauh dari syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pahami dulu dan baca secara dengan seksama sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sejarah itu, Pak, tidak bisa kita cuma nyoplok-nyoplok itu tidak bisa. Pengen baca yang di sini, misalkan dari awalnya tidak dibaca, pasti gagal paham. Ya, yang namanya sejarah, pengen paham sejarah Nabi Muhammad berarti harus dibaca semua. Dari Nabi lahir, bahkan ulama ketika mengarang kitab sejarah Nabi itu sudah meriwayatkan, mencatat, mencari riwayat cerita yang berkaitan dengan Nabi sejak Nabi belum lahir. Nabi belum lahir, itu sudah mereka cari riwayatnya, ceritanya. Makanya ada di dalam kitab-kitab sejarah An-Nabawiyah cerita tentang kakek nenek moyang Nabi. Cerita tentang Raja Abroha ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Ini kan Nabi belum lahir. Kenapa dimasukkan di kitab judulnya Sejarah Nabi Muhammad SAW? Karena berkaitan dengan Nabi, mereka masukkan di judul tersebut. Bagaimana kakek Nabi Abdul Muttalib menggali sumur Zam-Zam untuk yang kedua kalinya. Ini diceritakan sama ulama di kitab-kitab sejarah. Jadi untuk memahami sejarah Nabi Muhammad, semua sejarah tidak bisa kita hanya jeplok saja. Tahu kejadian di tahun 11 setelah Nabi wafat, tanpa dia tahu 2 tahun kejadian sebelumnya, 3 tahun kejadian sebelumnya, pasti gagal paham. Makanya harus dibaca semua, harus dipahami dengan seksama. Siapa yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq? Nabi meninggal, mereka murtad. Dan murtad ini dibagi dua. Ada kelompok yang murtad bukan nyembah berhala lagi. Bahkan untuk nyembah berhala lagi tidak ada. Untuk nyembah berhala setelah Nabi wafat tidak ada. Makanya Nabi ketika menghancurkan berhala di kota suci Makkah Al-Mukarramah, di Ka'bah kan banyak berhala. Ketika Nabi sucikan Ka'bah di tahun 8 Hijriah, kata Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di tanah ini lagi. Di Jazirah Arab.
Tak bakal lagi setan disembah. Maksudnya berhala. Tidak ada. Jadi yang murtad setelah Nabi wafat itu bukan kembali ke masa jahiliyah mereka. Bukan kembali seperti dulu sebelum Nabi diutus, bikin patung lagi, tidak. Mereka udah sadar. Ini bodoh ini istilahnya. Ini kebodohan. Bagaimana murtadnya mereka? Kelompok yang pertama murtad dengan mengikuti nabi palsu. Ngikut nabi palsu. Jadi bukan ada berhala lagi, tapi muncul istilahnya akidah baru yang sesat, agama baru yang sesat, nabi palsu. Ada perempuan ngaku nabi, ada pengikutnya. Musailamah al-Kazzab, ya kan, ngaku nabi, banyak pengikutnya. Ulaihah al-Asadi ngaku nabi, banyak pengikutnya. Ngaku nabi. Mereka ngaku nabi, mereka pura-pura bikin wahyu seperti Al-Quran, dan seterusnya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka tidak ngikut nabi palsu, masih mereka istilahnya percaya dengan Nabi Muhammad, mereka masih menyembah Allah, tapi mereka tidak mau zakat. Tidak mau zakat. Mereka menafikan kewajiban zakat, dan ini juga termasuk penyebab orang bisa murtad keluar dari agama. Sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Nabi Muhammad, oleh syariat, ada yang menafikan kewajibannya, murtad. Orang meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib, murtad. Orang tidak puasa Ramadan dengan keyakinan Ramadan tidak wajib, murtad, keluar dari agama. Oh, dia masih sholat, cuma tidak puasa Ramadan. Menurut dia puasa Ramadan tidak wajib, murtad. Ya, jadi yang menafikan sesuatu yang sudah jelas. Siapa yang tidak tahu puasa Ramadan wajib? Kan orang anak kecil aja tahu. Yang baru masuk Islam langsung diajari rukun Islam ada 5, begitu. Menafikan salah satu dari rukun Islam, walaupun dia mengamalkan sisanya, tetap dianggap murtad, keluar dari agama. Nah, jadi yang murtad setelah Nabi wafat itu 2 kelompok. Yang pertama mengikuti nabi palsu, yang kedua tidak meyakini kewajiban zakat. Mereka tidak mau zakat. Nah, sama Sayyidina Abu Bakar dipukul rata semua ini. Ketika sebagian sahabat memberikan usulan atau mengkritiki keputusan Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, yang ini kan murtad secara keseluruhan istilahnya, ikut nabi palsu. Kalau yang ini dia tidak murtad keseluruhan, hanya tidak mau zakat. Kenapa kita perangi semuanya? Nanti dulu. Kita perangi dulu yang ini, yang murtad 100%, baru kita perangi sisanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, aku tidak akan memisahkan antara sholat dan zakat. Karena saking pentingnya zakat, kalau kita perhatikan di setiap ayat Al-Quran, ketika Allah mewajibkan sholat, Allah mewajibkan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Allah tidak misahkan, kata Abu Bakar Siddiq. Apalagi kita tidak boleh misahkan. Demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, umpama satu helai kain yang mereka biasa keluarkan di zaman Nabi, sekarang mereka tidak mau mengeluarkannya, akan aku perangi. Akhirnya sahabat baru mantap semua melihat kemantapan Abu Bakar As-Siddiq dan pemahaman yang luar biasa dari beliau terhadap ayat suci Al-Quran. Dipukul rata sama Abu Bakar As-Siddiq. Pokoknya yang tidak mau zakat sama dengan yang murtad. Murtad juga hukumnya. Dan memang begitu hukumnya di dalam syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang murtad ini? Yang murtad ini, kalau kita baca sejarah, 2 tahun sebelum Nabi wafat, 2 tahun sebelum Nabi wafat di tahun 11. Di tahun 9 Hijriah, itu berbondong-bondong kabilah Arab membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun 8, di akhir tahun 8 Hijriah,
Di bulan suci Ramadan, Nabi berhasil mensucikan, merebut kota suci Makkah. Seperti yang pernah kita sampaikan, bahwasannya kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab itu sebagian atau mayoritas kebanyakan tidak mau ikut-ikutan ributnya Nabi Muhammad dengan penduduk kota Mekah. Mereka hanya jadi penonton. Mayoritas begitu. Kenapa mereka hanya ingin jadi penonton? Karena mereka takut salah pilih. Mereka ingin jadi penonton sampai akhirnya mereka akan putuskan. Kata mereka, Muhammad kan orang Mekah dari Quraisy. Yang musuhi Muhammad juga orang Quraisy. Wong Mekah juga. Nah biarlah mereka ribut berdua bela jinggolah. Siapa yang menang berarti itu yang benar. Nah itu keyakinan mereka waktu itu. Ya, yang meninggal sebelum Nabi berhasil merebut Ka'bah ya sangat disesalkan, kekal abadi di api neraka. Pokoknya kata mereka, yang menang berarti itulah yang didukung sama Allah. Kita nonton siapa yang menang. Jika dari Nabi Muhammad diutus dakwah di Mekah 13 tahun. Sampai Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. 8 tahun Nabi tinggal di kota Madinah, baru dapat perintah dari Allah untuk merebut dan mensucikan kota Makkah. Berarti 21 tahun. Ya, 21 tahun dari dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru mereka yakin, nah wong Mekah kalah. Ternyata Muhammad yang menang. Berarti Muhammad yang didukung sama Allah. Itu keyakinan mereka. Makanya ketika Nabi berhasil merebut kota suci Mekah, Allah turunkan surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat wahai Muhammad orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tahun 8 Nabi berhasil merebut kota Mekah dan Nabi memerangi kabilah-kabilah yang besar di samping Mekah yang ingin memerangi Nabi. Masuk tahun 9 dari Muharram, Nabi udah balik ke Madinah. Nah di tahun 9 itu dinamakan Amul Wufud, tahun utusan-utusan datang ke Nabi. Setiap kabilah Arab mengirim utusan untuk menghadap Nabi Muhammad dan membaiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di tahun 9. Tahun 9. Saking banyaknya, tahun tersebut dinamakan tahun utusan-utusan datang ke Nabi, Amul Wufud. Sampai tahun 10 juga masih banyak yang datang untuk membaiat Nabi Muhammad, utusan-utusan dari kabilah. Termasuk salah satu yang membaiat atau yang datang ke Madinah, Musailamah. Musailamah itu pernah ketemu Nabi. Nabi palsu itu pernah ketemu Nabi. Memang niatnya sudah jelek. Makanya rata-rata yang murtad, atau tidak bisa kata semua yang murtad, yaitu dari orang atau kabilah yang 2 tahun ini baru masuk Islam. Bukan yang hadir di peperangan Badar bersama Nabi, bukan yang ada di peperangan Uhud bersama Nabi, bukan yang ada di peperangan Khandaq bersama Nabi, bukan as-sabiqun awwalun, bukan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang disiksa ketika masih tinggal di Mekah, bukan muhajirin wal ansar, bukan orang-orang muhajir yang meninggalkan tempat mereka lahir, tempat mereka besar, hijrah bersama Nabi Muhammad. Bukan juga orang Ansor yang menyiapkan tempat tinggal untuk Nabi dan penduduk kota Mekah. Bukan mereka yang murtad. Nah, jadi jangan dipukul rata, jangan diselewengkan. Sama kelompok sebelah diselewengkan. Kata mereka, sahabat setelah Nabi wafat murtad semua kecuali 5 orang. Nah, ini sesat tadi itu. Orang yang tidak paham sejarah atau tidak pernah dengar sejarah akhirnya gampang tertipu. Yang murtad itu yang itu tuh. Yang tahun 9, tahun 10 datang ke Nabi membaiat Nabi Muhammad. Itulah rata-rata, dan bukan semuanya murtad Bukan yang 2 tahun masuk Islam ini murtad kalau tidak. Cuman yang murtad itu dari 2 tahun tersebut. Tidak semuanya murtad. Ada satu kabilah
dari Bani Abdul Qais, dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Ya kata Nabi, kalian kabilah pemimpinnya dipuji sama Nabi. Kata Nabi, kau ini punya dua sifat yang disukai sama Allah. Kamu penyabar, kamu penyayang. Kata dia, ya Rasulullah, sifat ini udah dari dulu atau baru? Dari dulu. Sifat yang sangat Allah sukai darimu. Dipuji sama Nabi. Orang seperti itu tidak akan murtad. Yang murtad itu memang yang udah tidak baik niatnya. Seperti Musailamah dari Bani Hanifah. Musailamah itu pemimpin dari Bani Hanifah. Datang ke Nabi. Dia ajak Nabi ngomong berdua. Kata dia, ya Muhammad, kalau kau berjanji setelah kau wafat, kau lantik aku jadi Nabi, maka aku akan iman padamu. Musailamah jadi udah nego nak jadi Nabi dari Nabi. Kata Nabi, demi Allah, satu helai kain, satu helai pelopa dari pohon korma saja itu tidak akan aku berikan kepadamu kalau kau minta. Apalagi minta kenabian, ini kan bukan hak Nabi, itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang bisa dinego kan. Jadi emang dianya jelek. Nabi wafat langsung dia ngaku Nabi. Begitu. Nah, jadi yang murtad itu semua rata-rata atau semuanya adalah orang yang baru masuk Islam 2 tahun sebelum Nabi wafat. Iman belum mantap. Kalau iman sudah mantap, tidak bakal murtad. Iman sudah mantap, tidak bakal murtad. Orang yang sudah diuji sama Allah, dengan meninggalkan tempat tinggal mereka, dengan mengorbankan harta mereka untuk saudara yang baru datang, yaitu penduduk kota Madinah, tidak mungkin murtad. Dan ini memang begitulah sifat iman. Ketika Abu Sufyan dipanggil sama Raja Romawi, waktu itu Abu Sufyan masih kafir, masih musyrik. Raja Romawi baru dapat surat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajak Raja Romawi masuk Islam. Panjang ceritanya. Singkat cerita, Raja Romawi manggil Abu Sufyan. Kau kenal dengan yang ngaku Nabi ini? Kenal, kata Abu Sufyan, wahai Raja. Dia masih, Abu Sufyan sama Nabi itu kan masih minduan. Masih keluarga aku, dekat. Ditanya macam-macam sama Raja Romawi dengan lebih dari 10 pertanyaan. Salah satu pernyataannya, ayartadda ahadun minhum sukhtatan lidinih. Kata Raja Romawi, ada tidak dari kelompok Muhammad ini yang murtad karena tidak suka dengan agamanya? Ada tidak yang murtad? Kata Raja Romawi. Kata Abu Sufyan, tidak ada. Ini kejadian di tahun ke-6 Hijriyah. Di tahun ke-6 Hijriyah cerita ini Abu Sufyan dengan Raja Romawi. Kata Raja Romawi, ada tak dari pengikut Muhammad yang sudah ikut Muhammad kemudian kembali kepada kalian? Murtad. Tidak ada, kata Abu Sufyan. Kata Raja Romawi, begitulah iman ketika sudah bersemayam di dalam jiwa, di dalam hati. Tak mungkin orang itu mengeluarkan iman tersebut. Kadzalikal iman hina yadkhulu basyashatahu al-qulub. Begitulah iman ketika masuk ke dalam hati, tidak mungkin keluar lagi. Jadi Raja Romawi juga tahu, kalau sudah beriman tidak mungkin murtad. Iman tapi iman betul, tidak mungkin murtad. Orang yang murtad itu memang imannya sudah tidak kuat. Bagaimana iman tidak kuat? Iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Iman berkurang dengan banyak maksiat. Tak pernah sholat, tak pernah zakat, apalagi tak pernah puasa, tak peduli mana yang haram, mana yang halal, semua dihantam. Riba, tak riba, pokoknya menguntungkan. Tak pernah peduli pergaulannya. Malam ini tidur sama siapa, ganti perempuan tiap malam, tak peduli. Itu tahunan gawe dia, murtad habisnya, tak mustahil. Tak heran kita, kan ada tuh. Gara-gara lihat pohon Natal, murtad. Kan ada cerita. Lah duo bangko. Berarti puluhan tahun dia muslimah perempuan. Puluhan tahun muslimah. Pas datang hari Natal, ini kejadian 2 tahun yang lalu. Pas datang hari Natal, lihat pohon Natal, tersentuh hatinya, kata dia.
akhirnya murtad, pindah agama. Tidak heran. Kenapa? Ya kehidupannya kayak bukan orang muslim. Imannya dikikis terus sama dia. Nah, dihabisi. Dia dah yang robohkan imannya. Kenapa dinamakan rukun Islam, rukun iman? Rukun itu pondasi kan. Ya bangunan kalau pondasinya tidak kuat, gempa sedikit ya hancur, rubuh. Lihat pohon Natal dengan musik-musik yang itu tersentuh, murtad. Tidak mustahil, tidak heran. Karena dia sendiri yang mengurangi, mengikis imannya. Tapi orang yang iman kepada Nabi Muhammad, berusaha untuk beramal baik. Tidak katakan amalnya baik semua, tidak. Berusaha. Sholat dia usaha untuk sholat 5 waktu dengan tepat, berjamaah. Puasa dia usaha untuk puasa Ramadan, jangan sampai bolong. Zakat kalau wajib dia berusaha untuk zakat. Kalau tidak wajib zakat dia berusaha untuk bersedekah. Ada perkumpulan baik, majlis taklim, majlis maulid, majlis nisfu, majlis Isra Mi'raj, dia datang mengharapkan keberkahan, mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, mau istighfar. Orang yang seperti ini sangat jauh sekali dibayangkan untuk murtad keluar dari agama. Karena imannya dijago terus. Maksiat, taubat. Kita tidak katakan kita tidak boleh maksiat atau mustahil untuk maksiat. Yang mustahil maksiat hanya seorang nabi. Setiap maksiat dia taubat. Maksiat dia taubat. Maksiat dia taubat. Artinya apa? Ditambal terus imannya, ditambal lagi, dibersihkan lagi, ditambal lagi. Tidak murtad. Yang murtad itu yang tadi, yang belum iman itu masuk ke dalam hati. Kalau Islam cuma dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat jadi muslim. Kalau mukmin urusan hati. Nah, jadi yang diperangi oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq yaitu adalah al-murtaddin, yang murtad setelah Nabi wafat. Siapa yang murtad ini? Tadi kelompok kabilah-kabilah yang baru masuk Islam sebelum Nabi wafat. Iman itu belum masuk betul ke dalam hati mereka. Mereka baiat Nabi, ya mereka lah yang murtad. Bukan semuanya murtad. Sekali lagi ya, bukan semuanya murtad. Yang 2 tahun terakhir iman ini galau-galau yang murtad kata Ustaz Nabil. Tidak, bukan. Cuman yang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar dan Khalid bin Walid itu kabilah-kabilah yang 2 tahun itu masuk Islam, baru masuk Islam. Nah, kabilah-kabilah yang baru masuk Islam sebelum Nabi wafat 1 tahun 2 tahun, kebanyakan dari mereka lah yang murtad dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Banyak yang mati, banyak juga yang kembali masuk ke dalam agama Islam. Taubat. Makanya ulama mengatakan pernah jadi pertimbangan oleh para ulama yang ketemu Nabi, habis itu Nabi wafat. Setelah Nabi wafat dia murtad, habis murtad balik lagi ke dalam agama Islam. Apakah masih dikatakan dia sahabat? Nabi wafat, dia ketemu Nabi, Muslim, kan sahabat sudah. Nabi wafat, pas Nabi wafat dia murtad. Habis murtad dia taubat. Orang yang taubat dari murtad ya berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, macam ya baru masuk Islam lagi. Tapi kan Nabi sudah wafat ketika dia masuk Islam yang kedua kali. Nabi sudah tidak ada, tidak ketemu Nabi lagi. Apakah tetap dikatakan dia sahabat? Jumhurul ulama mengatakan tetap dikatakan dia sahabat. Saking agungnya gelar sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Titel sahabat itu saking besarnya, saking hebatnya, walaupun dia murtad setelah Nabi wafat, masuk ke dalam agama Islam lagi, tidak ketemu Nabi lagi, tetap dikatakan sahabat. Beda dengan generasi berikutnya, generasi tabi'in. Kalau ada seorang tabi'in itu kan yang ketemu dengan sahabat. Pas sahabat sudah meninggal semua, dia murtad. Habis murtad, dia balik lagi ke dalam agama Islam. Tapi sahabat sudah tidak ada semua. Apakah dia dikatakan tabi'in? Tidak dikatakan tabi'in. Angus gelar tabi'innya. Jadinya di generasi ketiga, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in. Angus, kenapa? Karena dia murtad. Nah, gelar tabi'in tidak sekuat, tidak sehebat gelar sahabat. Nah, jadi
banyak juga yang kembali. Ketika udah dipersatukan semua oleh Abu Bakar As-Siddiq, Jazirah Arab, semua udah kembali bersatu di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersatu lagi, balik lagi. Akhirnya mereka sadar. Mereka sadarnya itu, oh ternyata agama ini memang agama Allah, bukan dakwahnya Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Lihat buktinya. Muhammad sudah meninggal, tetap Islam berjaya. Nah, mereka kira yang murtad-murtad ini, dakwah ini milik Nabi Muhammad. Kayak sistem dinasti kerajaan, rajanya mati, dinastinya habis. Nah, itu. Makanya Nabi katakan ini kenabian, bukan kerajaan. Makanya kenapa yang jadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bukan sanak famili Nabi yang pertama kali, bukan Ali, bukan Abbas, banyak sepupu Nabi itu. Kenapa? Bukan cucu Nabi Hasan atau Husain, karena ini bukan kerajaan. Khilafah ini kenabian, amanah dari Allah, bukan urusan keluarga. Itu. Nah, jadi mereka yakin ketika Abu Bakar menang dari yang murtad-murtad, bahkan peperangan yang sangat sengit itu terjadi ketika melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Peperangan terakhir melawan orang-orang yang murtad. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu ngirim 7 panglima perang, dikeluarkan dari kota Madinah di hari yang sama. Kau ke sini, kau ke sini, kau ke sini. Ini murtad kalian yang diperangi, kau ke sini. Diatur dari jauh oleh Abu Bakar. Udah, yang ini udah selesai di sini, ke sini. Yang ini ke sini, ke sini. Sampailah 7 panglima ini titik temunya di akhir di kabilah Bani Hanifah, kabilah Musailamah Al-Kadzdzab. Jumlah pasukannya lebih banyak. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngirim pasukan tambahan. Saking banyaknya penduduk kabilah Musailamah Al-Kadzdzab. Di situ Musailamah mati, banyak pengikutnya juga mati. Nah, baru sadar semua akhirnya. Oh, ternyata ini memang agama Allah, bukan karena Nabi Muhammad. Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Ayat Al-Quran yang nyembah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Kata Allah, Nabi Muhammad rasul, utusan seperti utusan yang lain, bakal meninggal, selesai. Apakah ketika dia meninggal kamu akan kembali ke masa-masa yang silam seperti dahulu? Yang kembali, kata Allah, maka Allah tidak akan diam istilah yang murtad. Jadi mereka baru yakin, baru sadar dengan ayat tersebut. Ini agama bukan agama Muhammad, bukan dakwah Muhammad, melainkan dakwahnya Allah. Nabi Muhammad sudah tidak ada khalifah berikutnya. Allah berikan pertolongan, Allah kuatkan Abu Bakar sehingga yang murtad ini kalah. Sebagian di tengah jalan kembali. Yang masih cengkal itu kumpul ke Musailamah. Makanya kenapa pasukan Musailamah begitu banyak? Karena yang udah habis diperangi ini, yang masih sombong, cengkal, galak, taubat, itu kaburnya ke Musailamah bernaung di bawah bendera Musailamah. Terjadi peperangan yang sangat sengit, sampai banyak juga dari sahabat Nabi yang gugur di pertempuran tersebut. Ketika melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab, 70 dari qurra, dari sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Salah satunya yang sangat terkenal Salim Maula Abi Hudzaifah, yang dipuji-puji sama Nabi. Kalau kalian nak belajar Quran dari Salim, kata Nabi, dari Salim. Salim ini meninggalnya di situ ketika melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, rentetannya setelah itu akan ada peristiwa dikumpulkannya Al-Quran di satu mushaf dari kejadian melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, jadi diperangi sama Sayyidina Abu Bakar, dan tetap seperti yang sebelum-sebelumnya ketika pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, sebelum perang dakwah dulu. Musailamah itu diajak taubat dulu. Taubat, kata Sayyidina Khalid, akui kau itu salah, taubat. Ucapkan lagi 2 kalimat syahadat, imani Nabi Muhammad. Sama Musailamah malah dihina Nabi Muhammad. Nah, sudah berarti kalau sudah itu baru diperangi sama Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, jadi sahabat di tengah medan pertempuran tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka betul-betul tidak mau menerima dakwah dari sahabat, baru tahapan berikutnya
diperangi oleh sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari nama-nama yang kita dengar, dari nama Nabi Muhammad, nama sahabat-sahabat Nabi Muhammad, orang-orang baik, dan kita diberikan oleh Allah semangat berjuang seperti para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.